Welcome to your botany class. In last class we saw that what is pollination, that is transfer of a pollen grain from anther to stigma, that is we called as pollination. So for the purpose some agent it is helping for in a pollination. So under the topic only today we are going to see. So pollination means that is some agent it is helping for in a what are the agents means wind, water, insects likewise. Okay, so it may be in abiotic or biotic. Okay, so abiotic means that is wind and water it is help for that in a abiotic factor helping for in a pollination. That is water water helping for that in a pollination means that is we called as a hydrophily. Hydro means water, and then wind helping for in a pollination means that is called anemophily. That is anemo means wind, so that pollination we called as an anemophily. Okay, so biotic agents, that is animals helping for in a pollination, that is we called as in a zoophily. Zoophily it is in a common term, but among that it is having in a various divisions based on that animal it having in a different names. Okay, so insects help, for example insects help means that is we called as an endomophily. Pollination, that pollination we called as an endomophily. So first one in a anemophily. Anemophily means pollination by wind. Okay, so the wind pollinator flowers are called anemophilous. It is exposed region in a general manner and not reach the target flower effectively. ஸோ இது வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஏர்வேல ஸ்ப்ரெட் ஆகிறனால பர்டிகுலராக இந்த ஃப்ளார் தான் நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது இது கிடையாது. ஸோ வேஸ்ட் வந்து இதில் நிறையா இருக்கும். பாலினேஷனில் வேஸ்ட் வந்து வேஸ்டட் தட் இன் டிரான்ஸ்மிட் ஃப்ரம் த ஒன் ஃப்ளார் டு அனதர், இட் இஸ் ஹேப்பன் இன் தட் இன் அ ஃப்ளார். ஓகே, and then some example means grasses, sugar cane, bamboo, and then coconut, palm, maize likewise it is occur likewise. Next one is the anemophilous plants. Anemophilous plants means the flowers are produced in pendulous catkin catkin like and spike inflorescence. அதாவது என்னென்னா காற்றுல பறக்கிறதுக்கு ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி வந்து அதோட போலன்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஓகேயா, ஏரில் ஃப்ளை ஆகிறதுக்கு. ஓகேம்மா, ஸோ த ஆக்சிஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் elongates, so the flowers are brought well above the leaves. ஓகே, ஸோ லீவ்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். அண்ட் தென் பெரியாந்த் இஸ் ஆப்சன்ட். பெரியாந்துங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேலிக்ஸும் கொரலாவும் கம்பைன் ஆகிருக்காது, பெரியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும், ஹைலி ரிடியூஸ்டாக இருக்கும். ஃப்ளார்ஸ்னால் இட் இஸ் இன் அ ஸ்மால் கான்ஸ்பீசியஸ் அண்ட் கலர்லெஸ், நாட் சென்டர்டு. ஏர்லெஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சென்ட் இருக்காது, கலர் இருக்காது. ஓகே, நெக்டார் நோ நீடு. ஓகே, அண்ட் ஸ்டேமன்ஸும் பார்த்தோன்னா ஸ்டேமன்ஸ் எப்படி ஹவ் இட் இஸ் மீன்ஸ் நியூமரஸ் டேர்ம்ஸ், மெனி டேர்ம்ஸ் இருக்கும், ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கும், ஃபிலமெண்ட்ஸ் அண்ட் லாங் எக்ஸர்டட் அண்ட் வெர்சடைல். ஓகே, ஸோ அண்ட் ஆல்சோ anthers produce enormous qualities of pollen grains compared to number of ovules available for that in a pollinations. Because ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் மோஸ்ட்லி வேஸ்டட், மைன்யூட்டாக இருக்கனால ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும். அண்ட் அட் த சென்டம் இட் இஸ் ஈஸிலி கேப்சரபிளாக இருக்கும். இன் சம் பிளான்ஸ் anthers burst violently and release the pollen in the air. Example Attica. Okay, stigma are comparatively large and protruding, sometimes branched and feathery இருக்கும், adapted to catch that in a pollen grain. Generally single ovule is present. Plant produces the flowers before the new leaves appear, so the pollen can be carried without hindrance of leaves. Okay, ஸோ லீவ்ஸோட ஹிண்ட்ரன்ஸ் இல்லாமல் இது வந்து இருக்கும். ஓகேம்மா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலினேஷன் இன் மெய்ஸ். ஓகே,
ஸோ இப்போ அனிமோஃபிலஸ் அதாவது விண்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற பிளான்ட்ஸோட கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோம். இதில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் இஸ் அ மெய்ஸ். இட் இஸ் அ மொனோஷியஸ் அண்ட் யூனிசெக்ஷுவல். ஒரு பிளான்ட்டில் ஒன்று தான் யூனிசெக்ஷுவலாக இருக்கும். Maize, the monoecious means one plant it's having as both male and female. Okay, so male female ரெண்டுமே present ஆயிருக்கும். And unisexual, the flowers வந்து செப்பரேட்டாக தான் ஸ்ப்ளிட்டடாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. the male inflorescence is born டெர்மினலில் இருக்கும் மேல் இன்ஃப்ளோரன்சஸ். அதை டாசல் அப்படின்னு கால் பண்ணுவோம். இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்னால் என்னம்மா, பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் ஒன்லி வி கால்ட் ஆஸ் அன் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ். அண்டு டெர்மினலில் பாண்ட் டெர்மினலில் காப் ஷேப்பில், இந்த ஷேப் வந்து ஸ்ப்ளிட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க, காப் ஷேப்பில் ஃபீமேல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து அக்கராக இருக்கும். அண்ட் மெய்ஸ் போலன்ஸ் ஆர் லார்ஜ் அண்ட் ஹெவி அண்ட் cannot be carried by the light breeze. ஸோ ஈஸியாக வந்து கேரி பண்ண முடியாது, cannot carry. So however mild wind shakes. ஸோ சின்ன ஷேக்னாலும் அது என்ன ஆகும்னா அதில் உள்ள போலன் வந்து எதில் விழுகும், ஃபீமேலில் வந்து விழுகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேயா. ஸோ த போலன் ட்ராப்ஸ் ஃப்ரம் தட் இன் அ tassel catched by that in a stigma. Okay, so this is up to that what we saw, it is in a anemophily. விண்டு மூலமாக கேரி ஆகிறது. ஃப்ளார்ஸோட கேரக்டர் பார்த்தோம். அண்ட் தென் ஒன் எக்ஸாம்பிள் மெய்ஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஓகேயா.